Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about 3rd BSc, 5th semester, paper 5th B, subject software engineering. In this, our next topic is user interface design process and human computer interaction and GOMS rules. GOMS rules, GOMS rules. Okay. First, already we discussed about it. User interface. What is user interface? User interface is the front end application view to which user interacts in order to use the software. Okay, user interface anedi enti? It is the front end application view. Okay, it interacts the end user. Okay, next, user interface ela untundi? User interface can be graphical, text based, audio video based, depending upon the hardware and software combination. Okay, what are the types of user interface? Two types divided into user interface, that is command line interface, graphical user interface. Command line interface provides a command prompt, the place where the user types the command and feeds to the system. The user needs to remember the system of command and its use. Next, alage graphical user interface. Graphically, what is the graphical user interface? Graphical user interface provides the user graphical, that means to interact with the system. That means it is the combination of software and hardware, and in graphical user interface the programmers and designers creates graphical user interface design that works with more efficiency, accuracy and speed. Next, what is user interface design? User interface design is an effective communication medium between a end user and computer. Okay, the goal of user interface design is to make the users interact as simple and efficient as possible. Okay, ఇది ఈ మెయిన్ గోల్ ఏంటి? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్గా, యాజ్ ఎఫిషియెంట్గా ఉండే విధంగా మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ హౌ ఏ యూజర్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఏ సిస్టమ్. ఒక ఎండ్ యూజరు సిస్టమ్ని ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ యొక్క ప్రాసెస్ తెలుపుతుంది. నెక్స్ట్, గుడ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఎలా కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సిస్టమ్ క్వాలిటీ అనేది? ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ, ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ, రెడ్యూస్డ్ ఎర్రర్స్, రెడ్యూస్డ్ ట్రైనింగ్, ఇంప్రూవ్డ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, ఇవి ఇట్ ఈస్ ఎ వే టు సిస్టమ్స్ క్వాలిటీ and also user interface design quality. Increase the user interface design quality. Okay, this is the last topic. Next, our next topic, user interface design process. How to design the user interface design process? The analysis and design process for user interfaces is interactive and can be represented using a spiral model. The user interface analysis and design process begins at the interior end spiral and encompasses 4 distinct framework activities. Okay, the analysis and design process for user interfaces is iterative and can be represented using a spiral process. ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎనలైజ్ చేసి దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ ప్రాసెస్ మోడల్లో రిప్రజెంట్ చేశారు.
Okay, the user interface design analysis and design process begins at the interior of spiral and encompasses 4 distinct framework activities. Okay, ఈ స్పైరల్ మోడల్లో జరుగుతుంది. ఈ స్పైరల్ మోడల్లో 4 ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్టివిటీస్ 4 యాక్టివిటీస్ని చేస్తుంది. అవి ఏంటవి? ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్. Interface analysis and modeling, interface design, interface construction and interface validation. First, interface analysis and modeling. Interface analysis focuses on the profile of the users who will interact with the system. The information gathered as part of the analysis action is used to create an analysis model for the interface. Using this model as a basis, the design action commences. Interface analysis focuses on the profile of the users who will interact with the system. ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అనేది దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే, ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ ఉన్నాడో ఆ ఎండ్ యూజరు ఎలా సిస్టమ్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు, దట్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు అనేది ఫోకస్ చేసి చెప్తుంది. అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ యాక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎన్ అనాలిసిస్ మోడల్ ఫర్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తాడంటే అనాలిసిస్ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని మనకి అనాలిసిస్ మోడల్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాడు. యూజింగ్ దిస్ మోడల్, ఈ అనాలిసిస్ మోడల్ని యూజ్ చేసుకుని యాజ్ బేసిస్ అండ్ డిజైన్ యాక్షన్ కమెన్సెస్. ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటనేది రెడీ చేస్తాడు. ఇది ఫస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్, సెకండ్ యాక్టివిటీ, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్. The goal of interface design is to define a set of interface objects and actions that enable a user to perform all defined tasks in a manner. The goal of interface design is to define a set of interface objects and actions that enable a user to perform all defined tasks in a manner. అంటే ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ని డిఫైన్ చేసి సెట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ డిజైన్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది దట్ ఎనేబుల్ ఏ యూజర్కి ఎనేబుల్ చేయడం టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ డిఫైన్ టాస్క్ ఇన్ ఏ మేనర్. అన్ని టాస్క్ కూడా ఒక పర్టికులర్ మేనర్లో మనకి యాక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నార్మల్లీ బిగిన్స్ విత్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటోటైప్ దట్ ఎనేబుల్ యూసేజ్ సినారియోస్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఒక ప్రోటోటైప్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి, ప్రోటోటైప్ మీన్స్ ఒక మెసేజ్తో స్టార్ట్ అయ్యి దానికి ఎనేబుల్ అయ్యి యూసేజ్ సినారియోస్, యూజర్ సినారియోస్ అనమాట. అంటే సమ్ సినారియోస్ని బేస్ చేసుకుని ఎవాల్యూట్ చేస్తారు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది. అంటే దట్ మీన్స్ యాక్చువల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్. ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్ ఫోకసెస్ on the ability of interface to implement every user task correctly, to accommodate all task variations and to achieve all general user requirements. ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్ ఫోకసెస్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది? ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్ అనేది ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ యూజర్ టాస్క్ కరెక్ట్లీ, to accommodate all task variations and to achieve all general user requirements. The degree to which the interface is easy to use and easy to learn, the user's acceptance of the interface as a useful tool in their work. Okay, 3 validations ఉంటాయి. ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్ ఏంటి? the ability of interface to implement every user task correctly,
to accommodate all task variations and to achieve all general user requirements. ఓకే, యూజర్ అన్నవాడు ఇంటర్ఫేస్ని టాస్క్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడా లేదా వ్యాలిడేట్ చేసి, నెక్స్ట్ టు అకామిడేట్ ఆల్ టాస్క్ వేరియేషన్స్, అన్ని టాస్క్ యొక్క వేరియేషన్స్ని మనం అకామిడేట్ చేసుకుని తీసుకుని, టు అచీవ్ ఆల్ జనరల్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్, అన్ని యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని అంటే యూజర్ అంటే ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని అన్నిటిని అచీవ్ చేయడమే దీని యొక్క ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్. సెకండ్, ద డిగ్రీ టు which the interface is easy to use and easy to learn. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈజీగా యూజ్ చేసే విధంగా అండ్ ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద యూజర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ టూల్ ఇన్ దేర్ వర్క్. ఓకే, యూజర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అంటే యూజర్ అంటే ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరైతే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ చేస్తున్నారో తను యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మెయిన్, యాక్సెప్టెన్స్ అయ్యే విధంగా యూజ్ఫుల్ టూల్స్ని యూజ్ చేసి వర్క్ చేయాలి. ఇది ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, డయాగ్రామ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇది స్పైరల్ మోడల్లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్. ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇందులో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ది ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ హూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్. ఎవరు సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, ఏ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఏ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఏ బేసిస్ ద డిజైన్ యాక్షన్ కమెన్సెస్. ఈ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని ఏమేమి టూల్స్ని డిజైన్ చేయాలి అనేది ముందు తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేస్తాం. ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అంటే మొత్తం యాక్షన్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అనేది రెడీ చేసుకుంటాం ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్కి, అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్కి. నెక్స్ట్, థర్డ్ స్టెప్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్, అంటే వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్షన్స్ తీసుకున్నామో ఆ యాక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేట్ ఆర్ నాట్, అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత మనం ఎవరికి డిస్ప్లే చేయాలి, ఎండ్ యూజర్కి డిస్ప్లే చేయాలి. ఆ ఎండ్ యూజర్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది, యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చా లేదా అనేది ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ అచీవ్ అయ్యామా, ఆయన గోల్కి అచీవ్ అయ్యామా లేదా. నెక్స్ట్ అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేసామా. నెక్స్ట్, ఈజీ టు యూజ్ అండ్ ఈజీ టు లెర్న్, అంటే ఈజీగా యూజ్ చేయబడుతుందా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయబడుతుంది. చెక్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్ వెళ్తుంది. ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ మోడలింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ యాక్షన్స్ మళ్ళీ ఈ ప్రొఫైల్ మొత్తం తీసుకుని దాని యొక్క మోడలింగ్ ఏంటనేది మళ్ళీ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని యాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్ఫేస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. తర్వాత వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, ఇలా ఒక సైక్లిక్ వేలో, ఒక స్పైరల్ బైండింగ్ వేలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ స్పైరల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. ఇటరేషన్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ప్లస్ స్పైరల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని స్పైరల్ ప్రాసెస్, ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ ప్రాసెస్ మోడల్ కూడా అంటాము యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది. ఓకే, ఇది అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఒక ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ ప్రాసెస్ మోడల్లో 4 యాక్టివిటీస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ప్రొవైడ్స్ 4 activities. That activities are interface analysis and modeling, interface design, interface construction, interface validation. First, interface analysis means we can set the profile. It can focus the profile of the users and who will interact with the system. ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారో ముందు చూసుకుని నెక్స్ట్ ఏ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్. సెకండ్, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాము అనేది
తీసుకుంటాం ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఏవి ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ది ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, ఇది ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడా కాదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండ్ యూజర్కి పంపుతాం. ఎండ్ యూజర్ ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఇస్తే కనుక మళ్ళీ సైకిల్ మొత్తం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇలా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్. ఫస్ట్ హ్యూమన్ మీన్స్ ద ఎండ్ యూజర్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. Computer means combination of hardware and software. Human computer interaction design aims to define the facilitate interaction between human beings by means of a product or a service. Okay, good human computer interaction design effectively communicates systems interactively functionality that defines behavior, that communicates a system responses to user interactions, reveals both simple and complex workflows. Okay, first హ్యూమన్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ అన్నవాడు ఎవరు? ఎండ్ యూజర్, అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళని హ్యూమన్ కింద తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళే ఎండ్ యూజర్స్, లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ని యూజ్ చేసి మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. కంప్యూటర్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ఎయిమ్స్ టు డిఫైన్ అండ్ ఫెసిలిటేట్స్ interaction between human beings by means of product or a service. ఓకే, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది మొత్తం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఎండ్ యూజర్, అదే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు, ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అనేది చెప్తుంది. అంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ఎయిమ్స్ టు డిఫైన్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఏ సర్వీస్. ఆఫ్ ప్రోడక్ట్కి కరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారా హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దట్ మీన్స్ ఎండ్ యూజర్స్ అనేది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. గుడ్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ effectively communicates systems interactively functionality and defines behavior that communicates a system responses to user interactions, reveals both simple and complex workflows. Good human computer interaction design effectively communicates systems interactively functionality that defines behavior that communicates a system responses to user interactions, reveals both simple and complex workflows. Okay, good human computer interaction అనేది ఏం చెప్తుంది? effectively communicates systems interactively functionality and defines the behavior that communicates the system responses to user interactions. అంటే యూజర్ అన్నవాడు ఈ సిస్టమ్ తోటి కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాడా, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్తో కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాడా అనేది ఈ డిజైన్ అనేది చెప్తుంది. ఎఫెక్టివ్లీ కమ్యూనికేట్ సిస్టమ్స్ ఇంటరాక్టివ్లీ ఫంక్షనాలిటీ దట్ డిఫైన్స్ బిహేవియర్ దట్ కమ్యూనికేట్స్ ఏ సిస్టమ్ రెస్పాన్సెస్ టు యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్, రివీల్స్ బోత్ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్. దీన్ని ఈ యూజర్ అన్నవాడు కరెక్ట్గా ఫ్లో అవుతున్నాడా లేదా అనేది, అంటే కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నాడా లేదా అనేది ఒక వర్క్ ఫ్లోస్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ ఫ్లోస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ వర్క్ ఫ్లోస్ని, కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్ని. కాంప్లెక్స్గా ఒక ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడు డెప్త్గా ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక సింపుల్గా ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది వర్క్ ఫ్లోస్ని క్రియేట్ చేసుకుని, డెప్త్గా ఆలోచిస్తే కనుక కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్ని యూజ్ చేస్తాము. సింపుల్గా ఇంటరాక్ట్ అయితే సింపుల్ వర్క్ ఫ్లోస్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్లో. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ evolved to be less focused on engineering and more design centric. Studying interfaces can actually affect our decisions and behaviors. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏమి ఎవాల్యూట్ చేస్తుందంటే లెస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇంజనీరింగ్లో తక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది, అండ్ మోర్ డిజైన్ సెంట్రిక్
స్టడీయింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ అవర్ డెసిషన్స్ అండ్ బిహేవియర్స్. ఓకే, మన యొక్క అది ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ యొక్క డెసిషన్స్ బిహేవియర్స్ మీద స్టడీ చేసి దాన్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సెంట్రిక్గా డిజైన్ చేస్తారు హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ డిస్టింగ్విష్డ్ 3 levels ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ డిజైన్. 3 levels of interacting design, that is conceptual, behavioral and interface. The interaction designer first investigates what is most valuable for users by thinking conceptually. After that, the behavior gets detailed. How should the user fulfill his goals, and finally at an interface level. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది డిజైన్ అనేది 3 levelsలో ఇంటరాక్టింగ్ డిజైన్ అనేది జరుగుతుంది. అదేంటి? కాన్సెప్చువల్, బిహేవియరల్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్. కాన్సెప్చువల్ అంటే ఏంటంటే ద ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్ అంటే ఎవరైతే హ్యూమన్తో ఇంటరాక్ట్ అయినోడు వాడి హ్యూమన్తో, దట్ మీన్స్ ఎండ్ యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని కాన్సెప్చువల్. The interaction designer first investigates what is most valuable for users by thinking conceptually. After that, the behavior gets detailed. How should the user fulfill his goals, and finally at an interface level. Human computer interaction design అనేది ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్స్ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో. ఆ ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్స్ అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 3 levelsలో హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి, ఎండ్ యూజర్ యొక్క బిహేవియర్ అండ్ థాట్స్ని బట్టి వీళ్ళు 3 levelsలో మనకి 3 levelsలో డిజైన్ చేస్తారు. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ద ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్స్ what is most valuable. The interaction designer first investigates what is most valuable for users by thinking conceptually. After that, the behavior gets detailed. How should the user fulfill his goals, and finally at an interface level. Okay, interface designer అన్నవాడు ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్గా ఏమేమి వాల్యుబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనేది యూజర్ నుంచి తీసుకుంటాడు. ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద వాల్యుబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంటూ యూజర్. సెకండ్, that the behavior gets detailed. How should the user fulfill his goals. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ గోల్స్కి ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా అనేది వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటాడు ఏదో ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్ అన్నవాడు. లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్. ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఇది 3 levelsలో. అంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అనేది ఒక సైకలాజికల్గా ఎండ్ యూజర్ యొక్క బిహేవియర్ని అండ్ వాడి యొక్క థాట్స్ని గ్యాదర్ చేయడం అనమాట. అంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ డిస్టింగ్విష్ 3 levels ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ డిజైన్. ఓకే, 3 levelsలో కాన్సెప్చువల్లో, బిహేవియర్లో అండ్ ఇంటర్ఫేసు. ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్లో అసలు వాల్యుబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేంటి యూజర్ నుంచి వచ్చినవి అనేది ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేయడం. ఇన్వెస్టిగేట్ ద వాట్ ఈజ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూజర్స్ బై థింకింగ్ కాన్సెప్చువల్లీ. ఓకే, కాన్సెప్ట్ పరంగా ఆయన ఆలోచించే కాన్సెప్ట్ పరంగా మనకు వాల్యుబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని. సెకండ్, that the behavior gets detailed. How should the user fulfill his goals. ఈ గోల్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేశాడా లేదా అనేది సెకండ్. థర్డ్, ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్ అంటే ఫైనల్గా ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయడం. ఇది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ యొక్క లెవెల్స్, ఇంటరాక్టింగ్ డిజైన్ లెవెల్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ గోమ్స్. గోమ్స్ మీన్స్ గోల్స్, ఆపరేటర్స్, మెథడ్స్, సెలెక్షన్, రూల్స్ అనమాట. అంటే గోమ్స్ రూల్స్ మీన్స్ గోల్స్, ఆపరేటర్స్, మెథడ్స్, సెలెక్షన్, రూల్స్. ఫస్ట్ గోల్స్ ఆర్ ద గోల్స్ ఏ యూజర్ విషెస్ టు అకాంప్లిష్ using a given human computer interaction. In order to complete a goal, they must utilize the human computer interaction being designed.
ఓకే, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అనేది డిజైన్ చేయడానికి ముందు మెయిన్ గోల్స్ ఏమిటి, యూజర్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ యొక్క మెయిన్ గోల్స్ ఏంటి అనేది మనం కంప్లీట్గా ఒక మెన్షన్ చేస్తాము. గోల్స్ ఆర్ ద గోల్స్ ఏ యూజర్ విషెస్ టు అకాంప్లిష్ యూజింగ్ ఏ గివెన్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ నుంచి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ఏ గోల్ని రీచ్ చేయమో లేదా, కంప్లీట్ చేసామో లేదా, దే మస్ట్ యూటిలైజ్ ద హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ బీయింగ్ డిజైన్డ్. ఓకే, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతాయి గోల్స్. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ మస్ట్ బి taken by a user via the user interface in order to accomplish their goals. Okay, operators are the actions that must be taken by a user via the user interface in order to accomplish their goals. వాళ్ళ గోల్స్ని యాక్షన్ చేయడం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం రూల్స్లో. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ or sub goals that must be taken in sequence in order to accomplish a goal. ఓకే, మెథడ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ అనేవి ఏంటి, యాక్షన్స్, ఎవ్రీ టాస్క్ యాక్షన్స్ అనమాట. ఇది ఏంటంటే సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. అంటే మెథడ్స్ అనేవి సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, అంటే సబ్ గోల్స్ని సిరీస్గా దేని తర్వాత ఏది యాక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మెథడ్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ టు సీక్వెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ ఎ గోల్. ఫస్ట్ గోల్. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ రూల్స్ డిస్క్రైబ్ హౌ ఏ యూజర్ విల్ చూజ్ వన్ మెథడ్ ఓవర్ అనదర్ వెన్ అటెంప్టింగ్ టు అకాంప్లిష్ ఎ గోల్. అంటే సెలక్షన్ రూల్ ఒక మెథడ్లో ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనేది సెలక్షన్ రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. సెలక్షన్ బట్టి అంటే ఇక్కడ గోమ్స్ రూల్స్లో గోల్స్, ఆపరేటర్స్, మెథడ్స్, సెలక్షన్ రూల్స్ అంటాము గోమ్స్ రూల్స్ని. గోల్స్ అంటే అసలు ఫైనల్గా రీచ్ అవ్వాల్సిన గోలు. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ద్వారా ఫైనల్గా రీచ్ అవ్వాల్సిన గోల్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకుంటాం. ఈ గోల్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే, టాస్క్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే ఆ ఎవ్రీ టాస్క్ని ఆపరేషన్ అంటాం. ఓకే, ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ బై ఏ యూజర్ వయా ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ దేర్ గోల్స్. ఓకే, మొత్తం గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎన్ని యాక్షన్స్ చేస్తాడో ఎండ్ యూజరు, ఆ యాక్షన్స్ని ఆపరేషన్స్ అంటాం. ఓకే, సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని అంటే సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మనం మెథడ్స్ అంటాం. మెథడ్స్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సబ్ గోల్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ ఏ గోల్. ఒక గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఒక సిరీస్లో ఆపరేషన్ చేయడాన్ని మెథడ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ అంటే దేని తర్వాత ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆపరేషను, దేని తర్వాత ఏది. సెలక్షన్ రూల్స్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ఏ యూజర్ విల్ చూజ్ వన్ మెథడ్ ఓవర్ అనదర్ వెన్ అటెంప్టింగ్ ఏ అకాంప్లిష్ ఏ గోల్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఎండ్ యూజర్ దట్ మీన్స్ క్లయింట్ అన్నవాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెప్టెన్స్ చేసినప్పుడు హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ద్వారా, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అంటే అసలు ఎండ్ యూజరు ఆపరేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాడు అనేది డిజైన్ చేయడం. ఎలా చేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఏంటి, దాని మెయిన్ గోల్ ఏంటి. సపోజ్ ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటాబేస్ అండ్ వెబ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి. ఆ అప్లికేషన్లో ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అంటే యాక్షన్స్ సపోజ్ డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవడం, లేదా న్యూ బటన్ ఎంటర్ చేయడం. ఫస్ట్ న్యూ బటన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డేటాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ అప్డేషన్ దేనికి అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్షన్ తీసుకోవడం. అంటే డేటాని డిస్ప్లే చేయడం ఒక గోల్ అనుకుంటే, డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత వాడు చేసే యాక్షన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా రీచ్ అవ్వడాన్ని ఒక గోల్ అనుకుంటే, అందులో ఎవ్రీ యాక్షన్ని మనం ఆపరేషన్ అంటాము.
ఏ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని మెథడ్స్ అంటాం. అంటే ఏ యాక్షన్ తర్వాత ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది మెథడ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఏది ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది సెలక్షన్ ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఇలా 4 రూల్స్ ద్వారా మనం రూల్స్ ప్రకారం మనం గోల్ని రీచ్ అవుతాము. ఓకే, గోల్ మీన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క యాక్షన్ని అంటే కావాల్సిన అవుట్పుట్ని రీచ్ అవుతాము. ఓకే, ఇది గోమ్స్ రూల్స్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఏంటి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్లో 4 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్. ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ మోడలింగ్లో ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ హూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్. ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అనేది అనలైజ్ చేసి ఏ యూజరు ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు ప్రాజెక్ట్ మీద అనేది ఫోకస్ చేయడం, ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని ఎనాలిసిస్ యాక్షన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఎనాలిసిస్ మోడల్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఏ బేసిస్ ద డిజైన్ యాక్షన్ కమెన్సెస్. అప్పుడు మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ యొక్క యాక్షన్స్ అనేవి ఏమేమి యాక్షన్ చేయాలనేది ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ రెడీ చేసుకోవడం అనమాట. ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్లో ఫస్ట్ ఏ యాక్షన్స్ చేయాలనేవి ఫస్ట్ రెడీ చేసుకోవడాన్ని ఇంటర్ఫేస్ ఎనాలిసిస్ మోడలింగ్లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్లో ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి అనేవి రెడీ చేసుకుంటాము. ద గోల్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఈజ్ డిఫైన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ దట్ ఎనేబుల్ ఏ యూజర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ డిఫైన్ టాస్క్ ఇన్ ఏ మేనర్. ఓకే, ఇది డిజైన్ చేసుకుంటాం, రెడీ చేసుకుంటాము ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ని. థర్డ్ ఏం చేస్తాం, ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. దట్ మీన్స్ అంటే నిర్మించడం. ఇంటర్ఫేస్ని నిర్మించడానికి ఏమేమి యాక్షన్స్ కావాలో ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలో తీసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ నార్మల్లీ బిగిన్స్ విత్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్. అంటే ప్రోటోటైప్ మీన్స్ ఒక యాక్షన్స్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన ప్రోటోటైప్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఎనేబుల్ యూసేజ్ సినారియోస్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్. దాన్ని బట్టి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ ఏంటి, ఈ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, యూజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా లేదా అనేది వ్యాలిడ్ చేసుకుంటాము. దాంట్లో 3 పాయింట్స్లో మనం చెక్ చేసుకుంటాం. The ability of an interface to implement every user task correctly, to accommodate all task variations and to achieve all general user requirements. That means user requirements ni కరెక్ట్గా టాస్క్ కరెక్ట్గా చేసామా, కరెక్ట్గా యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని రీచ్ అయ్యామా లేదా, అచీవ్ అయ్యామా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవడం. అంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ యూజర్ టాస్క్ కరెక్ట్లీ. ప్రతి టాస్క్ కూడా అంటే యూజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఎవ్రీ టాస్క్ కూడా మనం కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసామా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుని, టు అకామిడేట్ ఆల్ టాస్క్ వేరియేషన్స్, ఎవ్రీ టాస్క్ వేరియేషన్స్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకుని, అండ్ టు అచీవ్ ఆల్ జనరల్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్, అన్నీ కూడా జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని రీచ్ చేయమో లేదా చూసుకుంటాము. సెకండ్, ద డిగ్రీ టు which the interface is easy to use and easy to learn. ఇప్పుడు ఆ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈజీగా యూజ్ అవుతుందా అండ్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా లేదా అనేది వ్యాలిడ్ చేసుకుంటాము, వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ థర్డ్, ద యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ టూల్ ఇన్ దేర్ వర్క్. ఓకే, మనం చేసిన వర్క్కి యూజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా లేదా అనేది కూడా ఇంటర్ఫేస్, మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవడం. అంటే ఇది వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటాం. ఇది టోటల్గా 4 యాక్టివిటీస్ని చేస్తుంది. ఈ 4 యాక్టివిటీస్ కూడా మనకి ఎలా జరుగుతాయంటే,
4 యాక్టివిటీస్ కూడా ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ మోడల్లో జరుగుతాయి. ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ మోడల్లో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అది ఎలాగా? ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడల్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ మోడల్లో మనకు కావాల్సిన మొత్తం యూజర్కి కావాల్సిన టాస్క్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటాము. ఆ టాస్క్స్ అన్నీ తీసుకుని దాన్ని ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఏ మోడల్ యూజ్ చేయాలో చూసుకుంటామో ఆ మోడల్కి సంబంధించిన మొత్తం టాస్క్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుని ఉంచుకుంటాము. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటాము. దేంట్లో ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనే ప్రాసెస్లో యాక్టివిటీలో మొత్తం ఆబ్జెక్ట్స్ని యాక్షన్స్ని రెడీ చేసుకుని ఉంచుకుంటాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అసలు మెయిన్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రాసెస్, దట్ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఫుల్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ చేస్తాం, ఏవి ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ని. తర్వాత ఫోర్త్లో ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్. ఇంటర్ఫేస్ వ్యాలిడేషన్ అంటే మనం ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా, మన గోల్ని ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాము. వ్యాలిడ్ అయితే వ్యాలిడ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ మోడల్కి వెళ్తుంది. ఇంటర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్లోకి మళ్ళీ తీసుకుంటారు. అలా సైక్లిక్ వేలో ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సైక్లిక్ వేలో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే స్పైరల్ బైండింగ్ వేలో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని ఇటరేటివ్ అండ్ స్పైరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏంటి? హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ మీన్స్ ఎండ్ యూజరు మనం ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్, అంటే మనది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనుకుంటే మనం ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ని తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు అనేది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది తెలుపుతుంది. ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఒక ఇంటరాక్టివ్ డిజైనర్స్ అని ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సంబంధించి. ఆ ఇంటరాక్టివ్ డిజైనర్స్ ఎండ్ యూజర్ యొక్క సైకలాజికల్ థింగ్స్ని బట్టి, థాట్స్ని బట్టి వాళ్ళు హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, good human computer interaction design effectively communicates systems interactively functionality that defines behaviors, that communicates a system responses to user interactions, reveals both simple and complex workflows. అంటే ఒక ఎండ్ యూజర్ యొక్క థాట్స్ సింపుల్గా ఉన్నాయా లేదా కాంప్లెక్స్గా ఉన్నాయా అనేది ఒక వర్క్ ఫ్లోస్ని, అంటే ఆ వర్క్ ఎలా ఎండ్ యూజర్ యొక్క టాస్క్ ఎలా వర్క్ చేయగలుగుతున్నాడు అనేది ఒక వర్క్ ఫ్లోస్ని క్రియేట్ చేసిన డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. అందులో సింపుల్ వర్క్ ఫ్లోస్, కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్ని డిఫరెంట్ సెనారియోస్లో మనకి క్రియేట్ చేస్తారు. ఎవరు? ఇంటరాక్టివ్ డిజైనర్స్. ఈ ఇంటరాక్టివ్ డిజైనర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎవాల్వ్ టు బి ఏ లెస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇంజనీరింగ్. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్లో అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో తక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. మోర్ డిజైన్ సెంట్రిక్. స్టడీయింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ అవర్ డెసిషన్స్ అండ్ బిహేవియర్స్. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్కి అంటే ఎండ్ యూజర్ యొక్క డెసిషన్కి వాళ్ళ బిహేవియర్కి కరెక్ట్గా సరిపోతుందా లేదా అనేది ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్స్ చూస్తారు. ఈ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ అనేది 3 లెవెల్స్లో ఇంటరాక్టింగ్ డిజైన్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ లెవెల్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్ బిహేవియరల్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్. ఫస్ట్, the interaction designer first investigates what is most valuable for users by thinking conceptually. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్ ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద వాట్ ఈజ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూజర్స్. ఏది మెయిన్ వాల్యుబుల్ యూజర్స్కి అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్టువల్గా థింక్ చేస్తాడు. సెకండ్, ఆఫ్టర్ దట్ ద బిహేవియర్ గెట్స్ డీటెయిల్. How should the user fulfill his goals? And finally at an interface level. ఓకే, దాని యొక్క నెక్స్ట్ యూజర్ యొక్క గోల్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసామా లేదా అనేది సెకండ్. వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి చెక్ చేస్తాడు ఇంటరాక్షన్ డిజైనర్ అన్నవాడు. థర్డ్, ఫైనల్లీ ఎట్ యాన్ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్. థర్డ్, ఫైనల్గా ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ని లెవెల్కి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఇది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ యొక్క
మెయిన్ లెవెల్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ రూల్స్, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ డిజైన్ ఇప్పుడు డిజైన్ చేసిన తర్వాత వాటిలో మెయిన్ యూజ్ చేసే రూల్స్ ఏంటి అంటే ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ అనేది క్లియర్ కట్గా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రూల్స్. ఫస్ట్ గోమ్స్ రూల్స్ అంటాం వీటిని. గోల్స్, ఆపరేటర్స్, మెథడ్స్, సెలక్షన్, రూల్స్ అన్నమాట. గోల్స్ ఫస్ట్ టోటల్ గోల్ అంటే ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. అప్లికేషన్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? మెయిన్ గోల్ అంటే డేటా ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, డేటా ఎక్కడ అప్డేట్ అవ్వాలి, డేటా ఎప్పుడు రిమూవ్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ న్యూ డేటాని ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మొత్తం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గోల్స్ అవుతాయి. ఓకే, గోల్స్ అంటే గోల్స్ ఆర్ ద గోల్స్ ఏ యూజర్ విషెస్ టు అకాంప్లిష్ యూజ్ ఏ గివెన్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ఏ గోల్. టోటల్ గోల్ని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దే మస్ట్ యూటిలైజ్ ద యూజర్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ బీయింగ్ డిజైన్. హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ బట్టి ఇది మొత్తం గోల్ని డిజైన్ చేస్తాం. డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ బై ఏ యూజర్ వయా ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ దేర్ గోల్స్. ఓకే, ఈ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఆపరేషన్స్ ఏమేమి యాక్షన్స్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్షన్స్నే ఆపరేటర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఈ యాక్షన్స్ని ఏ సిరీస్లో చేయాలో ఆ సిరీస్నే మెథడ్స్ అంటాము. మెథడ్స్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సబ్ గోల్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ ఏ గోల్. నెక్స్ట్ సెలక్షన్లో ఏమేం ఆపరేషన్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్లో చేయడాన్ని మెథడ్స్ అంటే సింపుల్గా ఒక స్క్రీన్ సపోజ్ ఒక డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసామనుకోండి, డెస్క్టాప్ అప్లికేషనో వెబ్ అప్లికేషన్నో క్రియేట్ చేసామనుకోండి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే ఆ డిజైన్ చేయడం వల్ల మనం ఏమేమి యాక్షన్స్ మెయిన్ చేయాలి అనేది, ఏమేమి యాక్షన్స్ని రీచ్ చేయమా లేదా అనేది మెయిన్ గోల్ కింద తీసుకుంటాము. ఆ గోల్స్లో ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలనేవి ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఆపరేషన్స్నే ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ అంటాము. ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ బై ఏ యూజర్ అన్నవాడు ఎండ్ యూజర్ ఏమేమి యాక్షన్స్ చేస్తున్నాడో ఆ యాక్షన్స్ అన్నిటిని మనం ఆపరేషన్స్ అంటాం. ఆపరేషన్స్ని ఆపరేటర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మెథడ్స్ అంటాం. అంటే మెథడ్స్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సబ్ గోల్స్ దట్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకాంప్లిష్ ఏ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్నే మెథడ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది సెలక్షన్ రూల్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సెలక్షన్ రూల్స్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ఏ యూజర్ విల్ చూస్ వన్ మెథడ్ ఓవర్ ఎనదర్ వెన్ అటెంప్టింగ్ టు అకాంప్లిష్ ఏ గోల్. ఏ మెథడ్ తర్వాత ఏ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాడు ఎవరు యూజర్ అన్నవాడు, నెక్స్ట్ ఎక్కడికి అకాంప్లిష్ ఏ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి అనేది సెలక్షన్ రూల్. ఇలా యూజర్కి హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది సింపుల్గా ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్కి మనం యూ కెన్ లెర్న్ టు ఎండ్ యూజర్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన డిజైన్ అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్గా డిజైన్ చేసేది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సే డిజైన్ చేస్తారు. బట్ ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్కి లెర్న్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్కి టీచ్ చేస్తారు. టీచ్ చేసి ఎండ్ యూజర్ లెర్న్ ద ఎండ్ యూజర్ ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి, ఈ స్క్రీన్లో ఏ ఆపరేషన్ తర్వాత ఏ ఆపరేషన్ చేస్తే ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనమాట హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది. ఓకే, ఇది టోటల్గా మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఫస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అండ్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్లో యూజ్ చేసే రూల్స్ గోమ్స్ మీన్స్ గోల్స్, ఆపరేటర్స్, మెథడ్స్, సెలక్షన్ రూల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసినవి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ యూనిట్లో 4th యూనిట్లో వాట్ ఈజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, what are the ways to design the effect quality to
user interface design. Okay. Next, user interface design process. What are the user interface design process activities, and human computer interaction and human computer interaction rules. That means GOMS rules, goals, operators, methods, selection rules. This is a total topic.